Hey Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagat Radha Namaste Ataka Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu vaivata patitanam bhavanebhyo vaishnavyo namo namah Namo Vishnudaya Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita So Rath Yatra and the worship of Lord Jagannath has a long tradition in the Vedic culture. So Maharaj Purikindra, Jagannath Adaya Yatravu, Bhagavan Jagannath வழிபாட்டு முறையிலோ தொன்று தொற்று ரொம்ப காலமாக வழிபட்டு வருகின்ற ஒரு கலாச்சாரமாகும். Sripad Sankaracharya composed the Jagannath Astikam more than 1,200 years ago. 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் இந்த ஜெகநாதருடைய பரிசத்தை தொடங்கி வைத்தார். And Ramanujacharya came to Jagannath Puri. Ramanujacharya appeared about 1,000 years ago now. And when he appeared, he had gone to Puri and he saw a lot of things were done which are not the usual process in worshipping the deity. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராமானுஜாச்சாரியார் அவர்கள் ஜெகநாத் பூரிக்கு சென்று அங்க ஜெகநாத் இது நடைபெறவிருக்கின்ற எல்லா விதமான வழிபாட்டு முறைகளில் சில குறைபாடுகளை கவனித்தார். So Ramanujacharya, being a very prominent man in the society, in the world at that time, he approached the king of Puri and he told the king of Puri that you bring all the Brahmins, all the Pandits tomorrow and I will instruct them about how they should worship the Lord. ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொன்னார்னா அங்குள்ள மன்னரை கூப்பிட்டு உங்களுடைய ஆலயத்தில் வேலை செய்கின்ற எல்லா பூஜாரிகளும் நீங்கள் வர சொன்னீர்கள் என்றால் நான் அவர்களுக்கு எவ்வாறு ஜெகநாத் வழிபாட்டு முறைகளை முறையாக செய்ய வேண்டும் என்று நான் கூறுவேன் என்று. But then the next morning when everybody came to the palace, all the Brahmanas came, Ramanuja was nowhere to be seen. So அரச மாளிகையில் எல்லா விதமான பக்தர்களும் பூஜாரிகளும் கூடியிருந்தார்கள். ஆனால் ராமானுஜாச்சாரியார் அங்கே காணவில்லை. And said Lord Jagannath personally moved him out of Jagannath Puri and put him in Kurukshetra. So ஜெகநாதர் என்ன நினைத்தார் என்றால் ராமானுஜாச்சாரியார் அங்கிருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கடத்தி சென்று விட்டார். Lord Jagannath, in other words, was telling Ramanujacharya, don't interfere with my worship. So Jagannath கூறினார் ராமானுஜாச்சாரியார் நீ என்னுடைய வழிபாட்டு முறைகளில் தலையிடாதே என்று.
So Lord Jagannath's worship is very special. People sometimes ask me, do we worship Lord Jagannath in Vrindavan or do we worship him in Dwarka? So Maharaj கூறுகிறார்கள் சமீபத்தில் சில பக்தர்கள் கேட்பார்களா ஜெகநாத்தை வந்து பிருந்தாவனத்தில் அல்லது துவாரகையில் வழிபாடு செய்கின்றீர்களா என்று. But Lord Jagannath is very flexible, that he can be worshipped according to the mood of the devotee. So Maharaj கூறுகிறார்கள் பக்தர்களுடைய உணர்வு பூர்வமான அந்த ஆனந்தத்தில் இந்த ஜெகநாத் வழிபாடுகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அமையிருக்கின்றது. Some people who worship Jagannath in the mood of Vrindavan as Gopi Jana Ballabha playing the flute. So சில பக்தர்கள் வந்து விருந்தாவனத்தில் இருக்கின்ற அந்த லீலையின் அடிப்படையில் ஜெகநாதரை வழிபாடுகள் செய்கின்றார்கள். And other people who worship Lord Jagannath in the mood of Dwarka as Dwarkadish, the Lord of Dwarka. So ஒரு சில பக்தர்கள் துவாரகாதீஷாக ஜெகநாதரை கருதி அந்த துவாரகை நிலையில் இருக்கின்ற அந்த தாமன் நிலையில் இருக்கின்ற வழிபாட்டு முறைகளில் செய்கின்றார்கள். One pastime which took place, there was this one man, he was a devotee of Ganapati, and he did not want to come and see Lord Jagannath. He said, no, my heart is in the lotus feet of Lord Ganapati, I just worship him. But his friend said, no, please come and see Lord Jagannath and he will fulfill your desire. So Maharaj கூறுகிறார் ஒரு சம்பவத்தில் ஒரு கணபதி பக்தர் இருந்தார். அந்த கணபதி பக்தரை மற்ற பக்தர்கள் இந்த ஜெகநாதரை வழிபாடு செய்வதற்கு அழைத்தார்கள். ஆனால் அந்த பக்தர் கூறினார், நான் கணபதி பக்தர், எனக்கு ஜெகநாதரை வழிபடுவதற்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் இல்லை என்று. And it happened that when the devotee came there to Jagannath Puri, Lord Jagannath appeared in his form as Ganapati with the elephant head and the pot belly, just like Ganapati. So அந்த பக்தர் ஜெகநாத் பூரிக்கு வந்த போது ஜெகநாதர் உருவாக்கம் மாற்றம் செய்து கணபதியை போல ஏனை தும்பிக்கையோடு அவருக்கு அந்த பக்தருக்கு காட்சி அளித்தார். And there's a special festival they have every year when the Jagannath deities are dressed in this Ganapati dress. So ஆகையால் இப்போது ஜெகநாத் பூரியில சில சிறப்பான தினங்களில் இந்த கணபதி தோற்றத்தில் ஜெகநாதரை அலங்காரம் செய்து வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. So Lord Jagannath reciprocates with his devotees according to their mood. So ஜெகநாதர் வந்து பக்தர்கள் என்ன விரும்புகின்றார்களோ அதுபோல் அவருடைய கருணையை காட்டி காட்சி அளிக்கின்றார். Lord Chaitanya Mahaprabhu was very much attached to the worship of Lord Jagannath. He was residing in Puri. He spent 18 years residing in Jagannath Puri. So Chaitanya Mahaprabhu ஜெகநாதரை வழிபாடுவதே முக்கியத்துவம் காட்டியிருக்கின்றார், முக்கியத்துவம் சொல்லியிருக்கின்றார். 18 ஆண்டுகள் ஜெகநாத் பூரியில் இருந்து அந்த வழிபாட்டு முறைகளை செய்தார். He took sannyas at the age of 24 and he was initially thinking to go to Vrindavan. But his mother requested him, oh please don't go to Vrindavan, it's so far away. I will never get regular news about you if you go there. So Chaitanya Mahaprabhu சன்னியாசம் எடுத்த காரணத்தினால அவருக்கு பூரியிலிருந்து விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் அவருடைய தாயார் அதுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. காரணம், தன் மகனை அவ்வப்போது சந்திக்க முடியாது, அவருடைய காட்சிகள் கிடைக்காது என்று அவர் மன வருத்தப்பட்டார். His mother Sachi then requested Chaitanya Mahaprabhu, kindly just make your headquarters in Jagannath Puri, because Jagannath Puri and Mayapur are like two rooms in the same house. So அவங்களுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய தாயார் கூறினார்கள் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம், நீ வந்து அங்க போவது இங்க போவதை விட நீ இங்கேயே ஜெகநாத் பூரியே உன்னுடைய தலைமை இயக்கமாக எடுத்துக்கொண்டு இங்கேயே உன்னுடைய நடவடிக்கை எடு. காரணம், பூரியும் சரி துவாரகையும் சரி எல்லாமே ஒரு 2 அறைகள் போல தான் இருக்கின்றன. Just like if you have a house and you're in one room and maybe your sister and her husband or something are in the other room, then you know each other and you know everything which is going on because you're both under the same roof, you're in the same house. So Maharaj வணக்கம் போட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு வீட்டில் 2 அறைகள் இருக்கின்றதா, ஒரு அறையில் நீங்க தங்கி இருந்தீர்கள் என்றால்
மற்றொரு அறையில உங்களுடைய தங்கை அல்லது தங்கை கணவரோடு இருந்தார்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். So Mother Sachi requested Chaitanya Mahaprabhu, if you go to Puri, then regularly I will get news about you, because all the time people are coming and going between Mayapur and Jagannath Puri. So Chaitanya Mahaprabhu தாயார் சொன்னார்கள், சைத்தன்ய மகாபுருவிடம், நீ பூர்விலே இருந்து கொண்டு வழிபாட்டு முறைகளை செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் நிறைய பக்தர்கள் பூரிக்கு சென்று வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் மூலியமாக நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியும். So Chaitanya Mahaprabhu agreed to this request of his mother, and he spent 18 years staying there in Jagannath Puri. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன் தாயாருடைய விருப்பத்தை ஏற்று 18 வருடங்கள் ஜெகநாத் பூரியில் தங்கி அவருடைய வழிபாட்டு முறைகளை செய்தார். And of course, every year every day he would go to see Lord Jagannath early in the morning. So ஒவ்வொரு காலை தினத்தில் அன்றாடம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரிக்கு சென்று ஜெகநாதரை சந்தித்து வழிபாடுகள் செய்வார். And it's described in our Chaitanya Charitamrita. It describes how Chaitanya Mahaprabhu would stand at the Garuda Staba, and from the Garuda Staba at the back of the temple he could look and see Jagannath. So பூரியில கருட ஸ்தபா என்ற ஒரு இடம் இருக்கின்றது. அந்த இடத்துல நின்று கொண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை வழிபாடு செய்வார். And when Mahaprabhu would look at Lord Jagannath, he would see Jagannath as a cowherd boy playing the flute. So இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிபாடு செய்யும்போது ஜெகநாதரை பார்க்கும்போது அவருடைய கண்களில் ஜெகநாதர் வந்து பிருந்தாவனத்தில் எப்படி மாடி மேய்த்து கொண்டு புல்லாங்குழல் வாசித்து கொண்டு இருக்கின்றாரோ அந்த தோற்றம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு தெரிந்தது. So Mahaprabhu was cultivating that mood of Vrindavan, and Lord Jagannath was helping him to cultivate that mood. So சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரியில இருந்தால் கூட அந்த பிருந்தாவன லீலையை அங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார். அதே போல ஜெகநாதரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அதே பிருந்தாவன லீலையை அவர் பிரதிபலிக்கின்றார். And the devotees, along with the Lord Chaitanya Mahaprabhu, they would celebrate all of the different festivals of Lord Jagannath. சைத்தன்ய பிரபுவோடைய பக்தர்கள் அவர்கள் அனைவருமே வந்து ஜெகநாதோடைய எல்லா விதமான லீலைகளுடைய திருவிழாக்களை மிக மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவார்கள். And the most prominent of all the festivals, the one which is the most known, is the Rath Yatra. So அதுல முக்கியமான விழா வந்து இந்த ரத யாத்ரா, ஜெகநாத் ரத யாத்ரா. And Chaitanya Mahaprabhu would begin first of all with the Snan Yatra, the bathing of Jagannath, which takes place 15 days before the Rath Yatra. So அதுல முக்கியமான விழா வந்து இந்த ரத யாத்திரைக்கு முன்பாக 2 வாரங்கள், அதாவது 15 நாட்கள் முன்பாக ஸ்நான யாத்ரா, அந்த விழாவை ஜெகநாதருக்கு சிறப்பான முறையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு செய்தார்கள். Every year it's a very big festival. All the devotees come and they will bring yogurt, and some will bring honey, and some will bring ghee, and they will bathe the deity of Lord Jagannath with these things. So சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய பக்தர்கள் அந்த ஸ்நான யாத்திரைக்கு அவர்களால் இயன்ற எல்லா விதமான அபிஷேக பொருட்கள், தேன், பால், தயிர், இது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துட்டு வந்து பகவான் ஸ்ரீ ஜெகநாதரை அபிஷேகம் செய்வார். And after the Snan Yatra, which is like the birthday of Lord Jagannath, then there is no darshan for 15 days. So ஸ்நான யாத்திரை வந்து உண்மையிலேயே பகவானோட ஜெகநாதருடைய பிறந்த நாளாக கருதப்படுகின்றது. அதுக்கு அந்த விழாவுக்கு பிறகு 2 வாரத்துக்கு தர்ஷன் கிடையாது. It is that the deities get sick because they were bathed with so many things, and it caused them to get illness, and they became sick. And they were put into isolation. So அந்த ஸ்நான யாத்திரையில் பலவிதமான திரவியங்களால் பகவான் அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்ற காரணத்தினால ஜெகநாதோட லீலை அவருக்கு சீக்கு வந்து உடல் நலம் குறைவு ஏற்படுகின்றது என்று கூறி அவரை தனியான ஒரு அறையில் வைத்து 2 வாரம் தரிசனம் இல்லாமல் அவரை கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் பக்தர்கள். So if you go to Puri at that time,
you won't see Lord Jagannath. It's not there. They're not on the altar. ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்நான யாத்திரை முடிஞ்சு நீங்கள் ஜெகநாத் பூரிக்கு போனீங்கன்னா ஜெகநாதரை சந்திக்க முடியாது. காரணம் அங்கே அவர் இருக்க மாட்டார். So during that time, Chaitanya Mahaprabhu would go to Avalana and he would stay there for the 2 weeks. Avalana. ஸோ அந்த 2 வார காலத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அலநாத் என்ற இடத்துக்கு சென்று வழிபாடுகள் செய்வார். Avalanath is about 40 kilometers away from Jagannath Puri. ஜெகநாத் பூரியிலிருந்து 40 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த அலநாத் என்ற இடம் இருக்கிறது. And there's a very ancient temple where the Lord is worshipped in a Vishnu form, a 4-armed form. ஸோ அந்த ஆலயத்தில் பகவான் வந்து 4 கரங்களோட விஷ்ணு அவதாரமாக அமைந்திருக்கின்றார். அங்குதான் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வழிபாடு செய்வார். But although it's the form of Lord Vishnu, the deity is worshipped with Krishna mantras. ஸோ அந்த விக்கிரகமாகப்பட்டது விஷ்ணுவோடைய தோற்றமாக இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண மந்திரங்களை உபயோகித்து அங்கே பூஜைகள் நடைபெறும். So it is said that this form of Lord Vishnu is actually Lord Krishna. But Lord Krishna at one point was hiding from the gopis and he took on the form of Lord Vishnu. ஸோ அந்த விக்கிரகம் என்ன எதனால் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து கோபியர்களிடமிருந்து பயந்து ஓடி வந்து மறைவான தோற்றத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால அவர் அந்த விஷ்ணுவோட தோற்றத்தை இருக்கின்றார். ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் வந்து கிருஷ்ணா தான். Lord Krishna had called the gopis and they were having their dance in the forest in the night. But Lord Krishna understood gopis had become a little proud. So he disappeared from them. So உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லீலை கிருஷ்ண லீலையில ஸோ கோபியரோட ராத்திரியில் கிருஷ்ணர் இந்த கோபியரோட நடனமாக ஆடிக்கொண்டிருப்பார். ஒரு தருணத்தில் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு உணர்வு வருகிறது. இந்த கோபியர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அவர் மேல ஒரு அவநம்பிக்கை போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகின்றது. அந்த காரணத்தினால் தான் இந்த லீலையை குறிப்பிட்டார். So the gopis were looking everywhere for Krishna. Where is he? எல்லாரும் தேடுகின்றார்கள். கோபியர்களாம் தேடுகின்றார். கிருஷ்ணா மறைந்துட்டார். And they were at one point Krishna took the form of Lord Vishnu. And the gopis came and they saw Lord Vishnu and they asked him. First of all, they offered their obeisances to Lord Vishnu. And then he said, "Oh Lord Vishnu, did you see Krishna anywhere?" So அந்த தருணத்தில் மீண்டும் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். ஆனால் தோன்றும் போது விஷ்ணு அதாவது 4 கரங்களோடு தோன்றி கோபியரை சந்திக்கின்றார். ஸோ கோபியர்கள் விஷ்ணுவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளாம் செலுத்திவிட்டு வணங்கிவிட்டு கேட்கின்றார்கள், எங்களுடைய கிருஷ்ணரை எங்கேயாச்சும் பார்த்தீர்களா, எங்கே இருக்கின்றார்கள்? So Lord Vishnu said to go, yeah, it's over that way, went that way. The gopis went running off to try to find Krishna. So கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவோடைய அவதாரத்தில் இப்படித்தான் போனாரு, கிருஷ்ணர் நீங்க அங்க போய் கேளுங்கள் என்று கோபியர்களிடம் சொன்னார்கள். கோபியர்கள் எல்லாம் ஓடினார்கள் அந்த வழியாக. But this was Lord Krishna playing a trick on the gopis. So இது வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு லீலை. அவர் கோபியர்களை சீண்டி பார்க்கின்றார், விளையாடி பார்க்கின்றார். So it said that deity in Avalanath, that is actually Krishna, but he's in the form of Lord Vishnu. So அலநாத் என்ற இடத்தில் இருக்கின்ற அந்த விக்கிரமாகப்பட்டது உண்மையிலே கிருஷ்ணா, ஆனால் அவருடைய அம்சமாகப்பட்டது விஷ்ணு அம்சத்தில் இருக்கின்றார். So Lord Chaitanya came to that temple. He would stay there every year during when Lord Jagannath is not in the temple. Immediately after Snan Yatra, up until the Rath Yatra, there's no darshan of Jagannath. During that time, Lord Chaitanya would be staying there. So Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu இந்த 2 வார காலங்களுக்கு ஸ்நானயாத்திரைக்கு சென்று ஜெகநாத் பூரியில் இல்லை என்ற காரணத்தினால இந்த அலநாத் ஆலயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மகாவிஷ்ணு தோற்றத்தில் 2 வார காலமாக அந்த ஆலயத்திலே தங்கி வழிபாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தார். And he would feel ecstasy seeing the deity. You can see on the floor of the temple where some of the rocks melted due to the contact of the body of Chaitanya Mahaprabhu.
சோ அந்த தருணத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அனாந்த ஆனந்தம் பாவத்தை வெளிப்படுத்தும் காரணமாக அவருடைய உடலிலிருந்து வருகின்ற வேர்வைகள் அந்த ஆலயத்தில் சுத்தி இருக்கின்ற கற்களை எல்லாம் அப்படியே கரைத்து காணப்படுகின்றது. And then just before the Rath Yatra, Mahaprabhu would come back from Alanat, he'd come back to Puri, and they would arrange the Gundicha Marjana, the cleaning of the Gundicha temple. அந்த ரத யாத்திரைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பு மீண்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிச்சா மர்ஜனா என்ற ஆலயத்துக்கு வந்து அந்த லீலையை செய்வார். Because Lord Jagannath is coming to this temple at Gundicha, and he only comes once a year, so they have to clean the temple before Lord Jagannath comes. So சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்குள்ள பக்தர்களிடம் கூறுவார், வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பகவான் ஜெகநாத் இங்கு வருகின்றார், ஆகினால இந்த குண்டிச்சா ஆலயம் மிக மிக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், ஆகினால் நாம் யாவரும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். Just like you want to put Krishna in your heart, you have to clean the heart. So நீங்க பக்தர்களாகி நீங்கள் உங்க இதயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஸ்தாபனை செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்க இதயத்தை நீங்க சுத்தம் செய்ய வேண்டும். You're going to invite Krishna to sit in your heart, you must make it clean. So நீங்கள் வந்து அவரை அழைத்து உங்க இதயத்தில் உட்கார சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக தூய்மை செய்த பிறகுதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அழைக்க முடியும். That's why you chant Hare Krishna. ஆகினால் தான் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறீர்கள். So Lord Chaitanya would organize these festivals, he'd bring many devotees, and they would all clean the temple. So குண்டிச்சால சைத்தன்ய மகாபிரபு மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒவ்வொரு பக்தர்களாக கூட்டி வந்து சுத்தமாக அந்த ஆலயத்தை தூய்மை செய்வார். And then after the next day, after Gundicha Marjana, then Lord Jagannath comes out of the temple and he's put on the chariot and the Rath Yatra takes place. So அந்த ஆலயம் சுத்தம் செய்த பிறகு பகவானை அழைத்து ஜெகநாத்தை அழைத்து அந்த ரதத்தில் ஸ்தாபனம் செய்து ரத ஊர்வலம் ஆரம்பமாகும். And there's a Rath Yatra where he goes to Gundicha, and 7 days later there's another Rath Yatra when he comes back. So இந்த ஆலயத்திலிருந்து குண்டிச்சாவுக்கு செல்வது ஒரு 7 நாட்கள், மீண்டும் அந்த ஆலயத்திலிருந்து மீண்டும் பூரிக்கு வருவதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். So this way all the devotees were relishing the opportunity to have a lot of kirtan and to see the beauty of Lord Jagannath. So இந்த தர்மத்தின் வாயிலாக எல்லா பக்தர்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தொண்டர்களும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம், ஒரு ஆனந்தம், பகவானை நேரில் காண்பது, கீர்த்தனை கேட்பது, கீர்த்தனையில் கலந்து கொள்வது சந்தோஷம் அடைந்து கொண்டிருந்தார்கள். So we're so fortunate today. Lord Jagannath has come from our temple up at Butterworth, all the way from our Butterworth temple. Lord Jagannath has travelled here just to take part in the Rath Yatra and singing Sipur. So மகாராஜ் கூறுகின்றார்கள், நம்மளுடைய ஜெகநாத் பாலதேவி சுபத்ரா தேவி வந்திருக்கின்றார்கள், இவர்கள் தோடு ஆலயத்தில் பத்துவட்டில் இருக்கிறார்கள், உங்களுக்காக சுனி சுபர் ரத யாத்திராவுக்காக அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். You want to see Lord Jagannath? You have to go tomorrow. You have to go to Butterworth, up to our temple up there. இந்த ரத யாத்திரா விழா முடிந்த பிறகு மீண்டும் ஜெகநாத்தை நீங்க சந்திக்க வேண்டும் என்றால் மீண்டும் நீங்க தோடுக்கு போகணும், அங்கதான் நீங்க சந்திக்க முடியும். But Lord Jagannath is not different. You can see here we have Panchatattva, we have Lord Ramachandra, we have Lord Nrsimhadev. They are all non-different from Lord Jagannath. மகாராஜ் கூறுகின்றார்கள், நம்ம ஒன்றுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ராமச்சந்திரன் இருக்காரு, இங்கிட்ட வந்து நரசிம்மதேவி இருக்காங்க, பஞ்சதத்துவ இருக்கிறாங்க, இவங்கெல்லாம் இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் ஜெகநாதனுடைய ஒரு அம்சம் தான், எல்லாருமே அம்சம் தான். So the Lord is Ananta Rup. He has countless different forms. So பகவான் வந்து ஆனந்த ரூபி, பல வடிவங்கள் எடுக்கக்கூடியவர். So Lord Jagannath is here in these different forms. So ஜெகநாதர் அவர்கள் இந்த வெவ்வேறு ரூபத்தில் இருக்கிறார். If you're staying here in Singasipur, you can come here and see the deities here every day. So சுமைசெப்பில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் அனிதினமும் வந்து பகவானை இங்கே வழிபாடு செய்யலாம். But if you want to see Jagannath,
then you can have to come to Sabran Jaya. Yes. So, நீங்க ஜெகநாத் பார்க்க வேண்டியது சத்ராக் ஜெயாக்கு பாருங்க. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So, I'd like to kindly thank His Holiness Bhaktivedanta Vinod Harshandra Swami Maharaj for kindly being here with us today. Actually, there was some difficulty in the arrangement, but I'd like to thank all the China devotees also for being here. Hope they can come here every year so that by their devotion can attract the others as well. Okay. And further to that, we'd like to specially thank His Grace Prabhava Prabhu for sponsoring this festival. And I'd like to invite His Grace Prabhava Prabhu to receive the garland from Maharaj. Prabhava Krishna. Prabhava Krishna. Can you say three Hari Bol? Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I would also like to thank one more devotee who has been always very supportive for all our festivals here. That is Sriman Kuhan Prabhu. Please come forward. Thank you. After so long he's here, after many years, Prabhu has come here. Thank you for coming. Hari Bol. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, இப்போ எல்லாத்துக்கும் பிரசாதம் தயாராக இருக்குது. இதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கலாம் சாப்பிடலாம். சற்று முன்பு எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு மன்னிக்கணும். தயவு செய்து எல்லாம் இதை மன்னிச்சு கேட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ நிறைய பிரசாதம் தயார்படுத்தியுள்ளார்கள். நீங்க எல்லாரும் போய் பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.